गुड मॉर्निंग। तो आज आम स्टार्ट करवा स्पेसिफिक गोटे मैथ गोटे सीरीज आज मुझे स्टार्ट करुच्छे। सीरीज ए रही जे जो मैंने अपकमिंग सीजीएल प्रिपरेशन करुछ बा ओएस प्रिपरेशन करुछ तुम तो थ्योरी क्लास दि जाऊँ आगू दि जाए। तो वीकली किसी दिन मुझे भावुँ जोटा कि तुमको पीवाई क्यू दे। पीवाई क्यू मीन्स जोटा कि ओएस रे आसथिबो, ओ डबल एसएस रे आसथिबो, ओ ट्रिपल एसएस रे आसथिबो, एसएससी रे आसथिबो, एसएससी सीजीएल हो, जीडी हो, विभिन्न एग्जाम मानक आसथिबो, रेलवे रे आसथिबो। से समस्त क्वेश्चन को आमे लाइव क्लास रे डिस्कशन करबा। आर बेनिफिट दीटा अछि। गोटे बेनिफिट होछि टाइम मैनेजमेंट तुम कर परियो, कहीं ना लाइव क्लास रे गोटे सीरियसनेस आसे। तुम स्पीड करिया को चाहो जोटा कि टाइम मैनेजमेंट हे परियो। द्वितीय जिंस होछि जेहेतु तुमरो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करूछि, तो ए सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट होबार चांस अछि अपकमिंग सीजीएल और ओएस एग्जाम रे। तो जो माने थ्योरी को न पढ़िछु काइंडली एप्लीकेशन जीव आदित्य एकेडमी सितरे सीसा पेपर बा मैथ सेशन को जीव थ्योरी क्लास दिया जाय। जो जो टॉपिक सब थ्योरी हमर सरी से टॉपिक मानकर पीवाई को हम स्टार्ट करिया। तो मु सपोज मु देखै दउछे। सपोज जने ओएस बैच रे जॉइन करछ, देखै दउछे स्टार्ट करिया क्लास। कहना थ्योरी गोटे इंपोर्टेंट जिंस तो मान धर ओएस बैच रे धर रैपिड फायर भी की जॉइन करछ, कंटेंट बुझले कंटेंट रे जिला पर तू देखियो लेखा है सीसा पेपर रे मैथ देखो। मैथ रीति तुम पाइगल कौन ना मैथ रो थ्योरी क्लास। धर जने सीजीएल रे जॉइन करछ, सीजीएल को जीव, सीजीएल रे कंटेंट को जीव, देखो मैथ क्लास। तो एठी तुम थ्योरी पाइगल। थ्योरी टा को टिके पढ़ी देले आगो पीवाई को करे पे सहज हो। तो ओके स्टार्ट करबा आज रो फर्स्ट पीवाई की। अच्छा, समस्त पीडीएफ शो होची, सब पीडीएफ शो होची। वेरी गुड मॉर्निंग। ये समस्त क्वेश्चन पूर्व वर्ष पूर्व वर्ष मीन्स एसएससी और डबल एसएससी और ट्रिपल एसएससी ता सहित रेलवे आ बैंकिंग क्वेश्चन को मिसई पीवाई क्यू सीरीज करुच्ची। तुम टार्गेट रखियो प्रत्येक दिन आम 10टा क्वेश्चन कर 10 ରୁ 10 आने ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ ତମେ କରୁଛ ଏଇଠି ତମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଏକ୍ସାମରେ ରିପିଟ୍ ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ତୁମର ଅପକମିଂ ଓଏସ୍ ଏକ୍ସାମ ଆଉ ସିଜିଏଲ ଏକ୍ସାମ टीसीएस କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓକେ, क्वेश्चन आंसर को फास्ट नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन बी हूँ आंसर। टाइम दଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର କରିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ହଉ ଆନ୍ସର କର, ଭୁଲ ହଉ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କର, ତାହେଲେ ତମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇବ। ତୁମେ ଖାଲି ବସିଯାଉ ସାର୍ ବୁଝେଇବେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଏଇଟା କେବେ ବି ପସିବୁଲ ନାହିଁ। କାରଣ ପିୱାଇ କ୍ୟୁଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ क्वेश्चन टाକୁ प्रथम ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଇଜି ହେବ। ସମ୍ ଅଫ୍ ମନି ଆଟ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡବଲ ଇଟସେଲ୍ଫ 15 ବର୍ଷରେ। ତା ଅର୍ଥ କିଛି ପଇସା ଅଛି 15 ବର୍ଷରେ ସେ ଡବଲ ହେଇଯାଉଛି କୋଉଥିରେ ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। 15 ବର୍ଷରେ ସେ ଡବଲ ହଉଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଇଟ ୱିଲ୍ ବିକେମ୍ 80 ଟାଇମ୍। 8 ଗୁଣା ହବ କେତେ ବର୍ଷରେ? 8 ଗୁଣା ହବ କେତେ ବର୍ଷ? ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି ସେ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି କେମିତି ହବ। ସପୋଜ ମୋ କତିରେ ଏକ ଥିଲା, ଏକଟା 2 ଗୁଣା ହବ ମାନେ 2 ହବ 15 ବର୍ଷ। ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୁଣା ହବ? ଏଗେନ୍ 2 ଗୁଣା ହବ କେତେ ବର୍ଷରେ? 15 ବର୍ଷରେ। 4 ଆସିଲା। 4ଟା ଏଗେନ୍ କେତେ ଗୁଣା ହବ? 2 ଗୁଣା ହବ 15 ବର୍ଷରେ। 8, ତାହେଲେ 8 ଗୁଣା ହେଇଗଲା। ଏକ ଥିଲା 8 ଗୁଣା ହେଲା, ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଲାଗିଲା? 15 15 30 15 45। ଅର୍ଥ 45 ବର୍ଷ ବୟସ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ୟେସ୍ ଅର୍ नो? जो एगेन कहूँ जो मैंने न्यू अच्छ, जो मैंने न्यू अच्छ तुम्हें तुम ब्याज को जीव, मैथ रो सेक्शन को जीव, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट रो बेसिक थ्योरी क्लास दिया है। सेटा को आराम से करियो, ओरिड होवार नहीं। इथरे तुमको पीवाई क्यू दिया होची जोटा तुमको कॉन्फिडेंस आसीयो जे ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसे। ओके, समस्त क्लियर हलो? आंसर पाइले केमति हला? एवरीवन क्लियर? चलिए एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। क्वेश्चन को आगे पढ़, समझते पढ़ी बुझ तापर आंसर करियो। ଏ ସମସ୍ତ क्वेश्चन पी वाई क्यू एगेन ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ କ୍ଲାस ଗୁଡ଼ା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆନ୍ସର ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, 3280, 3480, ମାନେ ଅପସନ ଏତେ ନାହିଁ। ଓକେ 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 ଓକେ। କାରଣ ଏଇ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ଥରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଥିଲି ଏ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତମକୁ ଦେଇଥିଲି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅପସନ ଟା ଏତେ ନଥିବ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲା ଆଟ୍ ହ୍ୱାଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କେଉଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ବା ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହବ 6 ମାସରେ, କ୍ୱାର୍ଟରଲି। କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଅର୍ଥ ଆମେ 3 ମାସକୁ ଥରେ ଦେବା। ହାଫ ଇୟରଲି ଅର୍ଥ 6 ମାସକୁ ଥରେ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ମୁଁ 3 ମାସକୁ ଥରେ ହିସାବରେ ଦିଏ 6 ମାସରେ, ମୋର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ହବ? ଯଦି ମୋର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି ନା 20% ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ମୋର ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି ନା ଆମେ ଯୋଉ ହଁ ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି ନା ଏମାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି 32,000। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଆସେ, କ୍ୱାର୍ଟରଲିରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4 ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ହାଫ ଇୟରଲି କଥା କୁହାଯାଏ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ହୁଏ। ତାହେଲେ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଯେହେତୁ କହୁଛେ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି 20/4, ତ କେତେ ଆସିଲା ନା 5%। ତାହେଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? 5%। ମୁଁ 6 ମାସରେ ଦେବି। 6 ମାସରେ ମାନେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେବି? 2 ଥର ଦେବି। 3 ମାସକୁ ଥରେ, 3 ମାସକୁ ଥରେ, ତାହେଲେ ଦିଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆରାମସେ କାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବା। 32,000 ଇଣ୍ଟୁ 105/100 ଇଣ୍ଟୁ 105/100 ଏ ପ୍ରୋସେସରେ କରିପାରିବ। କିମ୍ବା ତମକୁ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଶିଖେଇଥିଲି ସେ ପ୍ରୋସେସରେ କରିପାରିବ। ଯେମିତି କି 32,000 ଟଙ୍କା, 32,000 ଟଙ୍କାର 5% କେତେ? 32,000 ଟଙ୍କାର 5% କେତେ? 32,000 ଟଙ୍କାର 5% କେତେ? 32,000ରୁ 5% କେତେ? 1,600। 1,600। ଆଚ୍ଛା, ଫେର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆସିବ, ଆମେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ନା। 1,600, 1,600ର 5% କେତେ? 1,600ର 5% କେତେ? 1,600ର 5% କେତେ? 80 ନା ନାଇଁ? 10% ହଉଛି ହଁ 80। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା? ଆନ୍ସର ଆସିଲା 0, 8, 6, 6, 12, 2, 1, 3,280। 3,280 ଏ ପ୍ରୋସେସ তুমি କରିପାରିବ। କୌଣସି ବି ମେଥଡ তুমি ୟୁଜ କରିକିରି ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋସେସ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ ମାନେ ବାହାର କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆମକୁ ଯୋଉ 20% ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦଉଛି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ହବ 5%। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ବାହାର କରୁଛି। ତାପରେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା, ସେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା। 6 ମାସେ, 6 ମାସ ମାନେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। କେତେଟା ଷ୍ଟେପରେ? ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପରେ। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର। ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। क्विक, हाथ भी स्पीड रहा दरकार, जल्दी। संतोष 12 आंसर देन आउ कार आंसर। से क्वेश्चन को ए सम ऑफ मनी अमाउंट केते टंका माने गोटे किछि पैसा अछि, से केते टंका सम ऑफ मनी अमाउंट 9,800 होची केते वर्ष ना 5 वर्ष। आ सेई पैसा 12,005 टंका होची 8 वर्ष। मत क्वेश्चन पचारछि रेट ऑफ इंटरेस्ट केते। मत क्वेश्चन पचारछि रेट ऑफ इंटरेस्ट केते। देखो कुनी 12, सस्मिता 12, रश्मिता 12, सुमति 12,
ଓକେ। ଅନୁପମା। ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କଣ ବାହାର କରିବା? ଦେଖ, ମୁଁ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ବାହାର କରିବି? ନା, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦରକାର। କଣ ଦରକାର ପିଲେ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କେମିତି ପାଇବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ରୁଲ ହଉଛି କଣ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ନିୟମ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମାନ ଏମାଉଣ୍ଟ ବଢିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମାନ ଏମାଉଣ୍ଟ ବଢିଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, 5 ବର୍ଷରେ ହେଇଛି କେତେ? 8,000, ସରି, 9,800। 8 ବର୍ଷରେ ହେଲା କେତେ? ନା 12,005। ତାହେଲେ ବଢିଲା କେତେ? ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ 3 ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ? କି କହିବ ବୋଲି? 3 ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ? 3 ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ? 2205। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 3 ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ? 2205। ଓକେ। ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ବଢିଲା କେତେ ପିଲେ? ତାହେଲେ 1 ଇୟରରେ ବଢିଲା କେତେ? 2205 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3 କେତେ ଆସିଲା? 735। 735। ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ ହବାର ଅଛି। ଦେଖ, ଏଇଠି ହଉଛି ଲଜିକ। ଏଇଠି ହଉଛି ଲଜିକ। ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି ମୋର 735। ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି ମୋର 735। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ପଇସା କେତେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ପଇସା କେତେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। 5 ବର୍ଷରେ, 5 ବର୍ଷରେ ସେ ବଢିକିରି କେତେ ହେଇଛି? ନା 9,800 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ବଢୁଥିବ କେତେ? 735 ଲେଖା। ତାହେଲେ 5 ବର୍ଷରେ ବଢିବ କେତେ? 735 × 5 କେତେ ହେଲା? 735 × 5 କେତେ ଆସିଲା? 5×5 = 25, 5×2 = 15, 3675। ତାହେଲେ 3675 ଟଙ୍କା ମୋର ବଢିଛି। ଦେଖ, 3675 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରେଟ୍ ବାହାର କରିପାରିବି। କାରଣ 5 ବର୍ଷରେ ବଢିକି 9,800 ହେଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ ବଢିଛି 3675 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୋର ଥିଲା କେତେ? ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ? ନା 9,800 ମାଇନସ 3675 କେତେ ଆସିଲା? 9,800 ମାଇନସ 3675 କେତେ ଆସିଲା? ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଥ୍ରୁରେ କରଉଛି, ସେଥିଲାଗି ତମେ କହୁଛ ସାର୍ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିବ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ବହୁତ କମ ସମୟ। ଯଦି ତମେ ନିଜେ କରିବ, ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ମୁଁ କରୁଥିବ, ଟିକେ ଟାଇମିଂ ଜଣା ପଡୁଛି। କାରଣ ତୁମେ କେତେ କେତେ ସ୍କୋର ଆନ୍ସର କରିଛ, ମୁଁ ତମ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ମାଇନସ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି ବୋଲେ? 2 ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆନ୍ସର ଆସିଲା। ସୁଧୀର ହଉଛି 6,125, କୁନି ହଉଛି 3,333। କୁନିର ଭୁଲ ହବ ଆନ୍ସର। 6,125 ହବ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଇଗଲି। ଦେଖିଲ, ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଇଗଲା ପରେ ଏବେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବିନି? ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ବାହାରିବ? ନା, 1 ବର୍ଷର ପଇସା, 1 ବର୍ଷ ପଇସା ହଉଛି ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି 300, ସରି, 735 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 6,125 ଇଣ୍ଟୁ 100। କାଲକୁଲେସନ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି? କାଲକୁଲେସନ କଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆସିଲା? ତୁମେ ନିଜେ ସବୁ କରିବ। କେତେ ଆସିଲା? 735 ଡିଭାଇଡେଡ୍ କେତେ ଆସିଲା? ଆନ୍ସର କେତେ ହେଲା? କେହି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲକୁଲେସନ କରିନା? 12% ହବ। କେତେ ହବ? 12%। କାଲକୁଲେସନ କରିବ, ବାହାରିବ 12%। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 12%। ଦେଖ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି, ଏ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପକମିଂ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ତମେ ଫେସ୍ କରିବ। କାହିଁକି? ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଟା ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତିଆ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୁଝିଗଲେ ଆମେ ଲାଇଫ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଏ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଭୁଲ ହବନି। କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? କେଜାଇ ଥିଲା ଜଣା ନାହିଁ। କେଜାଇ ଥିଲା ଜଣା ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷରେ ବଢିକିରି ହେଲା 9,800। 8 ବର୍ଷରେ ବଢିକିରି ହେଲା କେତେ? ନା 12,005। ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ? 3 ବର୍ଷରେ ବଢିଲା କେତେ? 3 ବର୍ଷରେ ବଢିଲା 2,205 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି କେତେ? ନା ବର୍ଷକୁ ବଢୁଛି 735। ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ବଢିଆ ପଇସା ମୁଁ ପାଇଗଲି। ମୁଁ ବର୍ଷକ ବଢିଆ ପଇସାକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାହାର କରିଦେବି। କେମିତି?
ନା 5 ବର୍ଷରେ ବଢିଛି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବଢିଥିବ 735, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବଢିଥିବ 735, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ବଢିଥିବ 735, ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ବଢିଥିବ 735, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ 700, ଏମିତି 5 ବର୍ଷ ବଢିଥିବ ନା ନାଇଁ? 5 ବର୍ଷ ବଢିକିରି ହେଇଛି 9,800। ତାହେଲେ ଥିଲା କେତେ? ନା 5 ବର୍ଷରେ ଯଦି ବଢିଥିବ 735 ହିସାବରେ, ତାହେଲେ ବଢିଲା କେତେ? 3675। 3675 କୁ ମୁଁ 9,800ରୁ ମାଇନସ କଲେ ହବ 61,025। ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଇଗଲି କେତେ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଇଗଲି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପଇସାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଦେବି, ମତେ ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା। ପୁରା ମାନେ ମୂଳ ଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର। ସବୁବେଳେ କେବେ ବି ତରତର ହବନି ଯେ ମତେ ଆନ୍ସର ଦରକାର। ମତେ ଦରକାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ମ୍ୟାଥର ଗୋଟେ ରୁଲ ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ମାନେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ବହୁତ ବାର ମୁଁ କରେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଦେଖ, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ। ସେ ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ କହିବି। ସେ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ଓରିଡ୍ ହବାର ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ତମକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଦେବି। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ମ୍ୟାଥରେ ସବୁ ପିଲା ଟପ୍ କରିବ ଯଦି ତମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଏଭ୍ରିଡେ ବେସିସରେ ମାନେ ସିନସିୟର ସହିତ ମ୍ୟାଥ ତମେ କରିବ, ଯେତିକି ବି ପଢଉଛି। ଦେଖ, ସେ କହିଲା ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ସ୍କୋର 30%। 30% ସ୍କୋର କଲା, 10 ମାର୍କ ପାଇଁ ଫେଲ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କେତେ ସ୍କୋର କଲା? 40% ସ୍କୋର କଲା। କେତେ ଅଧିକ ରଖିଲା? 15% ଅଧିକ ରଖିଲା। ତ ମିନିମମ ମାର୍କ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ପାସ୍। ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିନିମମ ମାର୍କ କେତେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ର ଲାଇନ। ଏଇଟା ହଉଛି ପାସ୍ ଘର। ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉ ଘର? ନା ପାସ୍ ଘର। ପି ଲେଖିଲେ। ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲା? ନା ଗୋଟେ ପିଲା 30% ରଖିଲା। କେତେ ରଖିଲା? 30%। କେତେ ମାର୍କ ପାଇଁ ଫେଲ ହେଲା? ମନେକୁ ଏଠି କେତେ ମାର୍କ ପାଇଁ ଫେଲ ହେଲା? ନା 10 ମାର୍କ ପାଇଁ ଫେଲ ହେଲା। 10 ମାର୍କ ପାଇଁ ଫେଲ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ କେତେ ସ୍କୋର କଲା? ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା 40% ସ୍କୋର କଲା। କେତେ ମାର୍କ ଅଧିକ ରଖିଲା? ମନେ କହିଲେ ଏଠି 15 ମାର୍କ ଅଧିକ ରଖିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଏହା ଦେଖିଲେ 30%ରୁ 40%ର ଦୂରତା ହଉଛି 10%। 10%ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି କେତେ? 10%ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 25। ତାହେଲେ 100%ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? ନା 250। ତାହେଲେ ଫୁଲ ମାର୍କ ପାଇଗଲି 250। ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଫୁଲ ମାର୍କ ପାଇଲି କେତେ? 250। ହଁ ନା ନା? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ? ହଁ କି ନା? ଫୁଲ ମାର୍କ ପାଇଲି 250। ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ହଁ କି ନା? ନା ପରେ କହିବନି ଯେ ସାର୍ ଆଉଥରେ। ଫୁଲ ମାର୍କ ପାଇଗଲି 250। ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଛି? ମତେ ପଚାରିଛି ମୋର ଏଥିରେ ମିନିମମ ମାର୍କ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ପାସ୍। ତାହେଲେ ମିନିମମ ମାର୍କ କେମିତି ବାହାର କରିବି? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମିନିମମ ମାର୍କ କେମିତି ବାହାର କରିବି? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଏଟା ହଉଛି କଟକ ସିଟିସି। ଏଟା ହଉଛି ବିବିଏସ୍ଆର। ମଝିରେ ହଉଛି ପାହାଳ। କଟକରୁ ପାହାଳର ଦୂରତା ହଉଛି 10 କିଲୋମିଟର। ପାହାଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୂରତା ହଉଛି 5 କିଲୋମିଟର। ଯଦି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୂରତା, ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ? 15 କିଲୋମିଟର। 15 କିଲୋମିଟର ନା ନାଇଁ? ଠିକ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ସେୟା। ଠିକ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ସେୟା ଯେ କଣ ନା ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ 30%ର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ବାହାର କରିବି। ଏ 30%ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବି। 30%ର ମାର୍କ କେତେ? ତା ତ 250 ଇଣ୍ଟୁ 30 କେତେ ହଉଛି? 75। ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ପାଇଗଲି? ନା ଯୋଉ 30% ଅଛି, 30%ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 75। ଆଉ ଏ ପିଲା କେତେ ମାର୍କରେ ଫେଲ ହେଇଥିଲା? 10 ମାର୍କରେ ଫେଲ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୂରତା ହଉଛି 10। ତାହେଲେ 75 ପ୍ଲସ 10 ହଉଛି 85। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଇଗଲି କଣ? ଫୁଲ ମାନେ ମିନିମମ ମାର୍କ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ପାସ୍ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର? ନା 85। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? नो जिली मिली? पूरा क्लियर कर? पूरा क्लियर कर तो? ओके, थैंक यू। चलिए ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। 6 नंबर आंसर कौन आसिला? डी। ଇଜି ଜିନିଷ।
ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କେମିତି ପଚାରୁଛି। ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏ ନମ୍ବରର କେତେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏ ନମ୍ବରର 65% ଏ ନମ୍ବରର 25% ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକା, 120 ଅଧିକା। ତା ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ନମ୍ବରର 65% ଯେତିକି 65% ମୂଲ୍ୟ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଯାହା ହବ 25% ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ, ନା 120 ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପରସେଣ୍ଟେଜର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଠି କେତେ, ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପରସେଣ୍ଟେଜର ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି 40। 40 ତାହେଲେ 40% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 120। 40% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 120। ତାହେଲେ 1% ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା, ନା 3। 1% ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା, 3। ତାହେଲେ 100% ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ, ନା 100% ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି 300। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲ ନମ୍ବରଟା ପାଇଲି କେତେ, 300। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର। ଫୁଲ ନମ୍ବରଟା କେତେ ଆସିଲା, 300। ତାହେଲେ ମତେ 20% ଅଫ ଦ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ସେ ନମ୍ବରର 20% ମତେ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ, ନା 60। ପୁରା କ୍ଲିୟର, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍, ପୁରା କ୍ଲିୟର ତ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲିए ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ क्वेश्चन ଟା ଟିକେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଟା କପି ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି। କପି ପେଷ୍ଟ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର क्वेश्चन ନା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ୟାକୁ ଏମିତି କରି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। କୁହନ୍ତୁ। क्वेश्चन ନମ୍ବର ଏଟା 6 7 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ କଣ, ଯେହେତୁ ନମ୍ବରିଂ ଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଟା ହଉଛି ଓ ଡବଲ ଏସ୍ ର क्वेश्चन, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା 1 2 ଅଛି ନା, ଏଟା 6 7 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସରଟା ଦିଅ, 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦିଅ। क्वेश्चन ଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ ଆଗ, ଏଟା ରିଅଲ क्वेश्चन ସମସ୍ତ ଜିନିଷ। ଏଟା ଓ ଡବଲ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଆରଟିଓ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଉ ଏକ୍ସାମ ର क्वेश्चन। ଦେଖାଯାଉ କାହାର ଆନ୍ସର ଆଗ ଆସୁଛି, କୁଇକ୍। क्वेश्चन ଶୋ ହଉନି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ତମର ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ, ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଅ। ଦେଖ क्वेश्चन ଟାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଯଦି क्वेश्चन ଟା ବୁଝିଗଲ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଏ ଜଣେ 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 ଜୁଏଲାରୀ ଅଛି, ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ, ପିସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ କୁ ସେ ବିକୁଛି 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି। କେତେ ହଉଛି, ନା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ ରେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ। ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ ଉପରେ ସେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦଉଛି, ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ ଉପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦଉଛି 10%। ହାଉ ମଚ୍ ସୁଡ୍ ବି ଟେକ୍ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍, ସେ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଗେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ 10%, ମାନେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦବ 10%, ତା ସହିତ ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବ 10%। ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ପାଇବ, 10% ପାଇବ। ଆଉ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି କେତେ, ନା 1800। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ବୁଝିବାର ଅଛି, ମତେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛି 1800, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବି 10%, ପ୍ରଫିଟ୍ ବି କରିବି 10%। ମନେ ପକାଅ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢଉଥିଲି ଆର କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ୍, ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଛି ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍, ସେତେ ତ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ମେଥଡ ଶିଖେଇଥିଲି, ଯେ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବା। ତ ଏଠି ଆଗ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଗ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବାହାର କରିବି। ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ପିଲା କେତେ ହବ, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହବ, ନା 10% ମୁଁ ଲାଭ କରୁଛି, 10% ମୁଁ କଣ କରିବି, ଲାଭ କରିବି। ତା ତ 1800 ଇଣ୍ଟୁ 110 ବାଇ 100, ଦିଟା ଶୂନ, ଦିଟା ଶୂନ, ଏଠି ଆକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି, ନା ଶୂନ ଯା ଶୂନ, 18 କି 18, 18 1, 18 19, କେତେ ଆସିଲା, 1980। ତାହେଲେ 1980ଟା, 1980ଟା ମୋର କଣ ଆସିଲା, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍। 1980ଟା ମୋର ଆସିଲା କଣ, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରୁ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରୁ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କୁ ଯିବି। ମତେ କହୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ କଣ, 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ, 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 100, ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 100, 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମାନେ 100 ରୁ 10 ଗଲା କେତେ, 90। ତାହେଲେ ସେଲିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ହେଲା 90, ଯୋଉଟା କି ତମ ପୂର୍ବ କନସେପ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଲିଂ ଆଉ ମାର୍କେଟ। ମାର୍କେଟ ଯଦି 100 ହୁଏ, ସେଲିଂ ହେଲା 90।
ତ ସେଇଆକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ବାହାର କରିବା 1980 ଇଣ୍ଟୁ 100। 100 କାହିଁ ରଖିଲି ନା ମୁଁ ମାର୍କେଟ ବାହାର କରୁଛି, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 90। ଏଥିପାଇଁ 90 ରଖିଲି ଯେହେତୁ ମୋତେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ 90 ହିସାବରେ ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା। 9 ଦୁଗୁଣେ 18, 9 ଦୁଗୁଣେ 18 ଶୂନ। ଏଠି କେତେ ଆସିଲା ନା 2200। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା, ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର। ଷ୍ଟେପ ମେଥଡ କୁହାଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଆଗ ସେଲିଂ ଦେଇଥିଲା, ସରି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, କଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ସେଲିଂ କୁ ଆସିଲି, ସେଲିଂ ରୁ କୋଉଠିକି ଯିବି ନା ମୁଁ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ କୁ ଯିବି। ତାହେଲେ ମୋ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 2200। 2200 ଯଦି ମୋର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ, ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ ବି କରିବି 10%, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି ଦେବି 10%। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ମାନେ 7 ନମ୍ବର। এটা ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯେ ସେ କହୁଛି ଜଣେ ସେଲର ଅଛି, ଟ୍ରେଡ୍ ସେଲର ଅଛି, ଯେ କି 4% ଲସ୍ କରୁଛି। 4% ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ 240ରେ ବିକିବାରୁ ମୋର 4 ଶତକଡ଼ା ଲସ୍ ହଉଛି। 4 ଶତକଡ଼ା କଣ ହଉଛି ନା ଲସ୍ ହଉଛି। ତାହେଲେ 240ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 240ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 240ରେ ବିକିବାରୁ ମୋର 4 ଶତକଡ଼ା ଲସ୍ ହଉଛି, ତାହେଲେ 240ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 96 ନା ନାଇଁ? ହଁ କି ନା? 96 ତ। 240ରେ ବିକିବାରୁ ମୋର 10% ଲସ୍ ହଉଛି, ତାର ତ 240ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 90%, ସରି 96। ତାହେଲେ ମୋ 96ର ମୂଲ୍ୟ ମତେ ଜଣା ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ 10% ମୋର ପ୍ରଫିଟ ହବ? 10% ପ୍ରଫିଟ ମାନେ କଣ? 110। 10% ପ୍ରଫିଟ ମାନେ କଣ? 110। ତାହେଲେ 96ର ମୂଲ୍ୟ ଜଣା ଅଛି, 110ର ମୂଲ୍ୟ ମତେ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କରିବି? 96 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 240। ତାହେଲେ 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 240 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 96 ଇଣ୍ଟୁ 110 ଇଣ୍ଟୁ 110। କାଲକୁଲେସନ କରିବ, ଯାହା ବାହାରିବ ସବୁ ଆନ୍ସର। କାଲକୁଲେସନ କରିବ, ଯାହା ବାହାରିବ ଆନ୍ସର। ଆନ୍ସର ହବ ଏ। ଆନ୍ସର ହବ ଏ। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି? ଯେମିତି କି ଆଗକୁ 4ରେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହବ 24। ଦେଖ 4ରେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ହଉଛି 24। ଆକୁ ଏଟା 4 କାଲେ 24। ହଁ, ଇଏ ତ 4 କଟି ହଉନି। ହଁ, ଆକୁ 4 କାଲେ କେତେ ହଉଛି? 60 ନା ନାଇଁ? ଏମିତି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରି ଦେଖିବ, ଆନ୍ସର ହବ 225। ମୁଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରୁନି, ତୁମେ ଏଟା ନିଜେ କରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଥିରେ କଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିଙ୍ଗଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ? ସିଙ୍ଗଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କେତେ ହବ ଯଦି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 10%, 12%, 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଏ? ତାହେଲେ ମୋର ସିଙ୍ଗଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କେତେ ହବ? ମୁଁ ଲେଟ୍ ନେବି, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 100। ଲେଟ୍ ନେବି, ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 100। ପ୍ରଥମେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହଉଛି 10%, ତା ତ 90/100। ତାପରେ 12%, 12% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? 88/100। 88/100। ତାପରେ ମୋର 5% ମାନେ 95/100। ଏବେ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା, ଯାହା ହବ ମୋର ଦେଖ। ଆକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରି କେତେ ହେଲା ଆନ୍ସର? ମୁଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରି କୁହ କେତେ ହେଲା ମୋର ଆନ୍ସର। ଏଠି 100 କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ କରିଦିଅ। ଆଉ ରହିଲା କେତେ? 9 × 88 × 95 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1000। କେତେ ହେଲା ଆନ୍ସର କୁହ? ଜଲ୍ଦି। ସରିଲା। ଏଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଟା ଆସିବ ହଁ, ବି ହବ ଆନ୍ସର ତ 75,240। ଓକେ, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1000। ଓକେ, 1000। ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା, ତ ଏଠି ଆସିଲା 75/24। 75.24। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। 75.24 ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପଚାରୁଛି। ମତେ କଣ ପଚାରୁଛି? ସିଙ୍ଗଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ। 100 ଥିଲା, ଆନ୍ସର ବାହାରିଲା 75.24। ତାହେଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଲା କେତେ? ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଲା 24.76%। ସିଙ୍ଗଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଲା କେତେ? 24.76%। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, जोटा कि एवरेज को लेकर क्वेश्चन आसला।
ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମିଶେଇକି ଦେବି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ମ୍ୟାଥର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ଥିବ, ଆଭରେଜ ଥିବ। ଆଉ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ତମ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେତିକି ବ୍ରଡ୍ ହବ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ। ଓକେ, ଚलो ଜଲ୍ଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆଗ ବୁଝ, ତାପରେ ତମେ କରିବ। ଆଭରେଜ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ 25 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି 50 kg। ଦ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଇଜ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍, ଦ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦ average weight is increases 1 kg। Find the weight of the class teacher। टीचरଙ୍କର weight କେତେ? 76। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ 76। ଦେଖାଯାଉ। ଆଠୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ବିନା ପେନ୍ ପେପରରେ ଆକୁ କରିହବ, ବିନା ପେନ୍ ପେପର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପେନ୍ ପେପର ବାଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମକୁ ପେନ୍ ପେପର ବାଲା ଶିଖଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିନା ପେନ୍ ପେପର ଶିଖଉଛି। ଦେଖ 25 ଜଣଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ? 25 × 50, ତ ଶୂନ୍ୟ ଯା ଶୂନ, 25×5 = 125। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ମିଶି କେତେ ନା 1250। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ହେଲେ, ଏବେ କ'ଣ ହେଲେ ନା କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ହେଲେ। କ୍ଲାସ୍ ଟିଚରଙ୍କର ଏଜ୍ ମୋତେ ଜଣା ଅଛି କି? ଏଜ୍ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଭରେଜ 1 ଲେଖା ବଢିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ମିଶିଲେ କେତେ ହଉଛନ୍ତି? 26 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଭରେଜ 1 ଲେଖା ବଢିଲା। 1 ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭରେଜ କେତେ ହେଇଗଲା? 21। ତ 26 × 21 କେତେ ପିଲେ? 26 × 21 ଯେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ? ସରି, 26 × 51 ନା 3126। କେତେ ହଉଛି? 3126। ତାହେଲେ ଏଠି ବଢିଲା କେତେ? ଏଠି ବଢିଲା କେତେ? 76 ବଢିଲା। ଏଠି ବଢିଲା କେତେ? 76। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ପେନ୍ ପେପର ବାଲା। ମୁଁ ଯଦି ବିନା ପେନ୍ ପେପରରେ କରିବି ଆନ୍ସର, ଦେଖ ବିନା ପେନ୍ ପେପର, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଲଜିକ ରଖ, ପୁରା ଲଜିକକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖ। ମୁଁ ଆଗ ଚିତ୍ର ଥ୍ରୁରେ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ତମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଇମେଜ ସେମିତି କ୍ରିଏଟ କରିବ। 25 ଜଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ଯାହା ଅଛି ମାନେ 50 ଅଛି। 25 ଜଣଙ୍କ ଆଭରେଜ ଅଛି 50। ଟିଚର ଆସି ମିଶିଗଲେ, ଟିଚର ଆସି ମିଶିଲେ, ଯେହେତୁ ଟିଚର ମିଶିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର 1 ଲେଖା ବଢିଲା। ମାନେ ଆଭରେଜ ଯାହା ଥିବ ତା ଉପରେ ବଢିଥିବ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର 1 ଲେଖା ବଢିଲା। ତାହେଲେ 1 ଲେଖା ବଢିଛି ମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କର 1 ଲେଖା ବଢିଛି? 26 ଜଣଙ୍କର 1 ଲେଖା ବଢିଛି। 26 ଜଣଙ୍କର 1 ଲେଖା ବଢିଛି। କାହିଁକି ନା ଟିଚର ଆସି ମିଶିଥିବାରୁ। 26 ଜଣଙ୍କର 1 ଲେଖା ପଡିଛି ମାନେ 26 ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଭରେଜ ହଉଛି 50। ଆନ୍ସର ହଉଛି 76। କାହିଁକି? କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ମିଶିବେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆଭରେଜ ସେଇ ଆଭରେଜ ରହିବ, ଫେର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଏଜ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର 1 ଲେଖା ବଢିଲା। ବୁଝିହେଲା? 76। ବୁଝାହେଲା? ବୁଝା ପଡୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା? 76। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କୁହ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଲ୍ଦି ବିନା ପେନ୍ ପେପର ଆନ୍ସର ଦରକାର। ଦେଖାଯାଉ କି କହିଦେଉଛ। ବିନା ପେନ୍ ପେପରରେ ଆନ୍ସର ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 105। ବିନା ପେନ୍ ପେପର। ଯଦି ତମେ କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିଛ, ଆଭରେଜରେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମ ଆପ୍ରେ, ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ତୁମକୁ ସେଠୁ ତମ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଏଠି ତମର ଆସିବାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ସେ କହିଲା ଆଭରେଜ ୱେଟ୍ ଅଫ 30 ଜଣ 30 ଜଣ ପର୍ସନଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ କରିଛି 1 ଲେଖା। 30 ଜଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ବଢିଛି କେତେ? 1 ଲେଖା। 1 ଲେଖା ବଢିଥିବ ମାନେ 30 ଜଣଙ୍କର ବଢିଲା କେତେ? 1 ଲେଖା ବଢିଲେ ହଉଛି 30। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବଦଳରେ ରିପ୍ଲେସ ହେଇଛି। ରିପ୍ଲେସ ହେଇଛି ବୋଲି ମାନେ ଯିଏ ରିପ୍ଲେସ ହେଇଛି ପୁରୁଣା ପିଲାର ବୟସ ହଉଛି 75। ନୂଆ ଯିଏ ରିପ୍ଲେସ ହେଇଛି ତାର ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢିଲା ନାହିଁ। ଧର ମୋର ଏଜ ମୋର ୱେଟ ଟା ଯେତିକି ଥିବ, ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆସି ମିଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଠାରୁ କମ ବାଲା କିଏ ଆସି ମୋ ସହିତ ଆଡ ହବ, କମ ସମସ୍ତଙ୍କର କମି ଆସିବ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢିଛି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟରେ, ତାହେଲେ କେତେ ଲେଖା ବଢିଛି? 30 ଲେଖା ବଢିଛି। 30 ବଢିଛି 1 ଲେଖା ବଢିଲେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବଦଳରେ ରିପ୍ଲେସ ହେଇଛି। ତ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି 25 ଥିଲା 26 କଲେ, ଏଠି କାହିଁ ଆମର 30 ଥିଲା 31 କଲେନି? ଜଣେ ଆସିଲା, ଏଠି ଆସିଲା ନୁହେଁ, ଏଠି ରିପ୍ଲେସ ହେଲା। ଜଣେ ବାହାରିଲା, ଜଣେ ପଶିଲା। ଯୋଉ 30 ଥିଲେ ସେଇ 30।
ସେଠି କଣ ପିଲା ଥିଲେ 25, ଟିଚର ଆସି ମିଶିଲେ ହେଇଗଲେ 26, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ 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 ରିପ୍ଲେସ ହେଲା। ଯୋଉ 30 ଥିଲେ ସେଇ 30, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଲେଖା ବଢିବାରୁ 30 ବଢିଲା। ଜଣେଙ୍କର 75 ବାଲା ଯିଏ ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା, ତା ଅର୍ଥ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିଥିବ ତା ଜାଗା ଫିଲଅପ କରିବା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ତା ବଦଳରେ ଥିବ, ତାହେଲେ 75 + 30 କେତେ ଆସିଲା? 105। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହলো? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ହଁ କି ନା? କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ରୁ? 10 ରୁ କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା? କ୍विକ୍ ସ୍ପିଡ। 10 ରୁ କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା ଜଲ୍ଦି? ଚାରିଟା ଠିକ। କଣ? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ 6ଟା। ଦେନ୍ ଆଉ କାହାର ଆସିଲା କ୍विକ୍ ସ୍ପିଡ? କୁନି 9ଟା। ଆଉ ଜଣଙ୍କ 7ଟା। ଦେନ୍ ଆଉ ଜଲ୍ଦି କ୍विକ୍। ଜାଜ୍ଞା ସିଂ, ଇଟ୍ସ ମି 8ଟା। ରଶ୍ମିତା 7ଟା। ଅର୍ପିତା 5, ସୁବ୍ରତ 5, ଦେବାଶିଷ 4, ଗୀତାଞ୍ଜଳି 7। ଓକେ। ଦେନ୍ ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଆମେ ଯେତିକି ଥିଓରି ବି ପଢୁଛେ, ଆମେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିବା ସହିତ ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିଡ୍ ରହିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇସବୁ ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ଆମ କ୍ଷେତ୍ର ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ଆଜିଠୁ ସବୁ କ୍ଲାସ ଚାଲିଲା। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ ସ୍ପେସିଫିକ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ଆଉ ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଏଟା ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏ ଲାଇଭ କ୍ଲାସକୁ କେବେ ବି ତମେ ବନ୍ଦ କରିବନି, କାହିଁକିନା ଏଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତମର ମ୍ୟାଥର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଓକେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଛ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ସେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତିକି ସିଜିଏଲ୍ର ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ରେ, କିମ୍ବା ରାପିଡ୍ ଫାୟାରରେ ଜଏନ୍ କରିଛ, କିମ୍ବା ଓଏସ୍ର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମନ୍ 3 ବର୍ଷିଆ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ତିନିଟା ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଏ କ୍ଲାସ୍ର ପିଡିଏଫ୍ ସହିତ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଅଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।